ትልቅ ባሁን ሰዓት ብዙ ወራሪ ወራታል። አንደኛው ሸይጣን ነው። ሰይጣን የሰው ልጆችን መውረር፣ የሰው ልጆችን ማሳሳት ዋነኛው ስራው ነው፣ ወዚፋው ነው። ለሰይጣን ሰለባ ልትሆኛ ይገባሽ፣ የሰይጣን ምርኮኛ ልትሆኛ ይገባሽ። ያንቺ መገለጫ ሊሆን የሚገባው በመጀመሪያ ደረጃ ላይሽን ከማስተካከልሽ በፊት ውስጥሽን አስተካክሉ። እንተብሂ ነቃበይ። አንዳንድ ሴቶች هداهم الله አላህ ወደ ቀናው መንገድ ይምራቸውና አለባበሳቸው ማሻአላህ፣ አነጋገራቸው፣ ድምጻቸው ዝቅ ማለቱ ማሻአላህ፣ ከላይ ሲታዩ ሐያአቸው ማሻአላህ፣ ውስጣቸው ተግባራቸው ከሰዎች ሲነጠሉ በድብቅና በሚስጥር የሚሰሩት ስራ ግን የሰይጣን ስራ የሆኑ ሴቶች አሉ። ከነኚህ ሴቶች ራሳችሁን ልታገሉ ይገባል። አንቺ ያመንሽው እኮ ለሰው ብለሽ አይደለም፣ ለቤተሰብ ብለሽ አይደለም፣ ለገንዘብ ብለሽ አይደለም፣ ለዱንያ ጥቅም ብለሽ አይደለም፣ ለሻይ ዳቦ ብለሽ አይደለም፣ ለወር ደመወዝ ብለሽ አይደለም፣ ለአላህ ብለሽ ነው። ያ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ደግሞ እንድትገዥው እንድትፈሪው የሚፈልገው ጊዜያዊ ወርሃዊ አመታዊ አይደለም። حتى يأتيك اليقين ሞቱ እስከሚመጣሽ ድረስ ነው። ፍጻሜሽ እስከሚመጣ ድረስ ነው። ቅርቤቷን ዓለም ተለያይተሽ ወደ ቀጣዩ ዓለም እስከምትሸጋገሪ ድረስ ነው። ጀነትን እስከምትወርሽ ድረስ ነው። አላህ ዘንድ አላህ ፊት እስከምትቀርቢ ድረስ ነው። አላህ ፊት እኮ እንቀርባለን፣ እንጠየቃለን፣ እንመረመራለን፣ እንመነዳለን። ደሞዝ አለ። ለመልካም ሰሪዎች መልካም፣ ለመጥፎ ሰሪዎች ደግሞ እጅግ በጣም አስፈሪ አስከፊ የሆነ እሳት አለ። እሳቱን የኔና አንቺ ቆዳ ሊቆጣጠረው አይችልም፣ ሊችለው አይችልም፣ ሊቋቋመው አይችልም። ኩለማ ነضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب። የቅጣቱን ክፋት አላህ ሲገልጸው ቆዳቸው በእሳት ተቃጥሎ በከሰለ ቁጥር ሌላን ቆዳ እንቀይርላቸውና ደሞ ይቀጣሉ። ليذوقوا العذاب የትንሣኤዋን ቀን ቅጣት ይቀምሷት ዘንድ ይላል አላህ። ይሄ ቅምሻ ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا ومحمد وآله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيتها الأخوات، فأحييكن بتحية أهل الإسلام، تحية أهل الجنة في دار السلام، فأقول السلام عليكن ورحمته وبركاته. إن شاء الله تعالى أترب على ملكو أتر مستوشان ومسدأتشو نبية صلوات ربي وسلامه عليه ميلالو أبو رقية بمستر الفت حديث الدين النصيحة. دين مالت من مكاكر نولا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لمن من مكاكروا بلو صحابة شتيقوا؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم الله تبارك وتعالى من مكاكر لله دين لكتاب من مكاكر لقرآن عندهم لرسول صلى الله عليه وسلم عندهم لأئمة المسلمين وعامتهم لمسلم مريوتشنا لمن الله مهبرسب من مكاكر يديناتشن عنده أكلنا كزين بمنسات አንዲት ሙስሊም ሴት ልትሆንበት የሚገባቸው እንዲሁም ልትጸናባቸው የሚገቡ የሆኑ ነጥቦችን አጠር ባለ መልኩ እንመለከታለን። በመጀመሪያ ደረጃ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ወደዚህ ዓለም ሁለት ተቃራኒ ጾታዎችን ወንድና ሴቶችን ወደዚህ ዓለም ሲያመጣ ለትልቅ ሚስጥር፣ ለትልቅ ዓላማ፣ ለትልቅ ግብና ለትልቅ ታርጌት ነው። الله تبارك وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن كسيتمهن كوند ملكا من يسرسه وهو مؤمن أمان يهنا سيتمتهن ملكام كسرات أمان يهنا واندمهن ملكام كسرا فلنحيينه حياة طيبة الله تبارك وتعالى من لا الجكبت يا مارا يتوابا بدستا بفسها بتدلا يتمولى هيوتن ان نوراتشوالنا يدستا هيوتن لمنور دستنيا لمهون شرطو وندمهون سيت مهون አይደለም شرطو الايمان بالله تبارك وتعالى مامن መልካም ስራ መስራት ነው። መልካም ስራ ከሰራ አንድ ወንድ መልካም ስራ ከሰራች አንዲት ሴት በወንድነቱ በሴትነቱ ሳይሆን በስራው አላሁ ተባረከ ወተዓላ ዘንድ ላቅ ያለና ከፍ ያለ ደረጃ ላይ ይቀመጣል። فلنحيينه حياة طيبة መልካም ህይወትን እናኖራቸዋለን ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ምንዳቸውንም ዱንያ ላይ ሲሰሩት ከነበሩት በተሻለ መልኩ እጥፍ ድርብ አድርጌ ሰጣቸዋለሁ እመነዳቸዋለሁ ደሞዛቸውን ይላል አላሁ ተባረከ ወተዓላ። ስለዚህ የተፈጠርነው አላሁ ተባረከ ወተዓላን በብቸኝነት ለመገዛት መልካም ስራዎችን ለመስራት እኩይ ተግባራቶችን ለመራቅ ከመጥፎ ነገሮች ራሳችንን አግለን በመልካም ስነ ምግባር በመልካም ተግባር በመልካም ስራዎች ላይ ተሰማርተን መልካም የሆነችውን ጀነት ለመውረስ ዝግጁ ማድረግና መስራት መትጋት ያስፈልጋል። ከዚህም በመነሳት ለየት ባለ መልኩ ጌታችን አላሁ ተባረከ ወተዓላ ለሴቶች ትኩረት ሰጥቶ ትዕዛዞችን አስተላልፏል። እንዲሁም ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለየት ባለ መልኩ ለሴቶች ትኩረት ሰጥተው ትዕዛዞችን አስተላልፈዋል። የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለሴቱም ለወንዱም ለዓረቡም ለዓጀሙም ለቅርቡም ለሩቁም እስከ ትንሳኤ ቀን ድረስ የተላቁ ነብይ ስለሆኑ ማለት ነው። ለማሰጠር ያክል አንደኛ በአላህ የምታምን ሴት አማኝ ሴት ሙወሂድ ሴት ልትይዘው ከሚገባ ነገር ውስጥ አንደኛ التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله كتاب برسول صلى الله عليه وسلم حديث أطبق مياز اللبات عندت سيت عندت أمان سيت دستورها الكتاب والسنة مروا قرآننا حديثنا زواروا قرآننا حديثنا ممكيوا الله نو أرآيوا يا رسول صلى الله عليه وسلم صحابياتك ناتشو ممروا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله انديالا رسول صلى الله عليه وسلم انديالو المرأة المؤمنة الموحدة أمان يونسيت موحد يونسيت بوري التفتام موحد يونسيت قيل وقال اندي تبالا اندي ألا بقصة بقتم بنشدا بدبي بزماري التشودم مكنياتهم يمي غزات يمي مرات قال الله قال رسول الله الله اندي بلوار رسول صلى الله عليه وسلم اندي بلوار سيزي من مراش الرقش للتجيو يميقباش هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله كتاب يا رسول صلى الله عليه وسلم حديث
ይሄ ነው ሊሆን የሚገባው። የአላሁ ተባረከ ወተዓላ ኪታብ ውስጥ ላንቺ የሚበጅሽ ነገር ሁሉ አለ። በረሱሉ ሐዲስ ውስጥ የሚያስደስትሽ ነገር ሁሉ አለ። ደስተኛ ለመሆን ስኬታማ ለመሆን የደስታና የስኬት ማማ ላይ ቁንጮ ላይ ለመውጣት መራባያኖችን መከተል አይጠበቅብሽም። ሌላ የወንጀል አማራጭ የሰይጣንን መንገድ መጓዝ አይጠበቅብሽም። በዛ መንገድ ደስታ አይገኝም። በዛ መንገድ የስኬት ማማ ላይ አይወጣም። ስኬትን ደስታን ለማግኘት የአላህን ኪታብ የረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ሐዲስ መከተል ብቻና ብቻ ነው አማራጩ። ስለዚህ አማኝ ከሆንሽ አላህን ኪታብ የረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ሐዲስ ፊት ለፊትሽ ማድረግ አለብሽ። በመዕና የህይወትሽ መርህ እሱ ሊሆን ይገባል። የማንኛውም ሰው ህይወት ትርጉም እንዲኖረው ህይወትሽ ትርጉም እንዲኖረው ከተፈለገ ያንቺ ህይወት፣ ያንቺ አኗኗር፣ ያንቺ አስተዳደር፣ ያንቺ ቀንና ሌሊት፣ ሳምንታትና ወራት እንዲሁም አመታቶችሽ በቁርአንና በሐዲስ የሚተረጎሙ በመልካም ስራ የሚገነቡ በመልካም ስነ ምግባር የሚያበሩ መሆን አለባቸው። በዚህ ነው ህይወታችን ትርጉም የሚኖረው ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ከሆንን ግን ህይወታችን ትርጉም አልባ ነው የሚሆነው። ህይወታችን ይባክናል። የሁለት ሀገር ክስረት፣ የሁለት ሀገር ድክመት ብቻ ነው የሚያጋጥመን ማለት ነው። የአላሁ ተባረከ ወተዓላን ኪታብ የረሱሉን ሐዲስ በምትችይው ያክል በችሎታሽ ያክል በሰለፎችና በቀደምቶች አረዳድ በሰለፎች ግንዛቤ አጥብቀሽ ልትይዢ ይገባል። መሪሽ የአላህ ኪታብ የረሱሉ ሱና ሊሆን ይገባል። በአላህ ኪታብ በረሱሉ ሱና ለመመራት ቅድሚያ የሚያስፈልግሽ ነገር አለ። እሱም ምንድነው? አንድ ሰው በቁርአን እመራለሁ፣ በሐዲስ እመራለሁ፣ ቁርአን መሪ ነው ሊል ዘንድ በመጀመሪያ ቁርአንን ለመረዳት ቁርአንን ለመቅራት ሐቅን ለማወቅ ጥረት ማድረግ መልፋት መማር መትጋት ግድ ነው። ዝም ብሎ ቁርአን መሪዬ ነው ሐዲስ መሪዬ ነው አላህ ጌታዬ ነው ነብዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይ ናቸው በመላስ ላይ በቂ አይደለም። ይሄ አይደለም ስኬት ላይ የሚያደርሰው። ስኬት ላይ የሚያደርሰው መሪያችን ነው ያልነውን ቁርአን በአደብ ቀርተን ተረርተን ስንሰራበት፣ ስኬት ላይ የምንደርሰው መሪያችን ናቸው ያልናቸውን ነብይ ሐቃቸውን አውቀን ትእዛዛቸውን አውቀን ፈጽመን ክልክላታቸውን አውቀን ርቀን ተግባር ላይ ስናውለው ነው። ሙገታ ላይ ምላስ ላይ የቀረ ኢማን እንኳን ጀነት ሊያስገባ በዱንያ ላይ አንድ እርምጃ አራምድም። ስለዚህ ቁርአንና ሐዲስን በሰለፎች በቀደምቶች አረዳድ አጥብቀሽ በመያዝ ሰለፎችን የምትከተይ ሰለፊያ ሙዋሂዳ ሙእሚና ተቂያ አላህን ፈሪ ልትሆኚ ይገባሻል። በቁርአን ውስጥ ምን አለ? ቁርአንን ስንከተል ከኛ ምን ይጠበቅብናል? በመጀመሪያ ደረጃ ሽርክን ከነአካቴው መራቅ አለብሽ። ቁርአን ሽርክን አውግዟል። ሽርክን ከነአካቴው ከትንሹ እስከ ትልቁ ልትርቂ ይገባሻል። አውቀሽ ተረርተሽ ማስረጃን ተገድፈሽ አገናዝበሽ ቁርአንና ሐዲስን ዋቢ አድርገሽ በማስረጃ ላይ የተመሰረተ ኢማን ሊኖርሽ ይገባል። አሁን ላይ ትልቁ ችግር ምንድነው? አንድ እህት ወይም አንድ ወንድም ቁርአንና ሐዲስን እከተላለሁ ይላል፣ ወይም እኔ ሙእሚን ነኝ ሙዋሂድ ነኝ ሽርክን ርቃለሁ ተውሂድን ይዛለሁ ሱናን ይዛለሁ ቢድዓን ርቃለሁ ይላል። ነገር ግን ለዛ ነገር ማስረጃ የለውም። ሰዎችን ስላየ ብቻ ነው። ሲለብሱ ስላየ ለበሰ፣ ሲለብሱ ስላየች ለበሰች፣ መስጊድ ሲገቡ አየች ገባች፣ ሲወጡ አየች ወጣች፣ ሲቀሩ አየች ቀራች። ይሄ ከሆነ ፋይዳ የለውም፣ ጥቅም የለውም። ሰዎችን ስላየን ብቻ ሳይሆን ተረርተን ተገንዝበን መሆን አለበት። ግንዛቤ ወሳኝ ነው። ያ ጀማዓ መገንዘብ አለብን። ያለሁበት መንገድ ምንድነው?
ማስረጃዬ ምንድነው? የአላህ ቃል በዚህ መስአላ ላይ አላህ ምን አለ ረሱሉ ምን አሉ ሚለውን መገንዘብ ግድ ነው የሚሆነው። አንደኛው አላህ ኪታብ ላይ በመጣው ተውሂድን አጥብቆ በመያዝ ሽርክን በመራቅ ታዛዥ መሆን። ሁለተኛው የአላሁ ተባረከ ወተዓላ ኪታብ ላይ በመጣው ረሱሉ ሐዲስ ላይ በመጣው ሙስሊም ሴትን የሚመለከቱ ትዕዛዞችን ተግባራዊ ማድረግ። ከዛ ውስጥ አንደኛው ሙስሊም ሴት ከሌሎች ሴቶች ለየት የምትልበት አማኝ ሴት ከሌሎች ሴቶች ለየት የምትልበት አደቧ ነው፣ ስርዓቷ ነው። አንቺ ከሌሎች የምትለየው በአደብሽ መሆን አለበት። አንቺ ከሌሎች የምትለየው በአለባበስሽ፣ አንቺ ከሌሎች የምትለየው በስነ ምግባርሽ፣ በላቀው በመጠቀው ስነ ምግባርሽ ይሄ መገለጫሽ ሊሆን ይገባል። ስምሽ ፋጢማ ነው፣ እናትሽ ኸዲጃ ነች፣ አባትሽ ሙሐመድ ነው። ተግባርሽ የካህዲያኖች፣ ተግባርሽ የምዕራባውያኖች፣ ተግባርሽ የእንግሊዞች ከሆነ ፋይዳ የለውም፣ ጥቅም የለውም። ረሱሉል አሚን ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ ወአንዚር ዐሺረተከ አልአቅረቢን ቅርብ ዘመዶችህን አስጠንቀቃቸው የሚለው የአላህ ቃል ሲወርድባቸው ልጃቸውን ፋጢማን ጠሯትና ያ ፋጢመቱ ቢንተ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሊኒ ሚን ማሊ ማ ሽእቲ ላ ኡግኒ ዐንኪ ሚነላሂ ሸይአን፣ ከገንዘቤ የፈለግሽውን ጠይቅኝ እሰጥሻለሁ አሏት። ልጄ ፋጢማ ሆይ አላህ ዘንድ ግን ቅንጣት አላብቃቃሽም፣ ዛሬውኑ ራስሽን አድኛ አሏት ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እቺ ሴት ማነች? አፍضل نساء العالمين ከዓለማት ሴቶች ሁሉ በላጭ የሆነችው ሴት ፋጢመቱ ዘህራ ቢንቱ ሙሐመድ ብን ዐብድላህ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙሁ ዐለይሂ የነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልጅ ነች። የነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልጅ ነው። ላ ኡግኒ ዐንኪ ሚነላሂ ሸይአን አላህ ዘንድ ቅንጣት አላብቃቃሽም ያሏት የነብይ ልጅ ነች፣ የትልቅ ሰው ልጅ ነች። ስለዚህ አንቺም ራስሽን ልታደኝ ይገባሻል፣ ማንም አያድንሽም። ነዓም በዱንያ ላይ የሚያወባሩ፣ በዱንያ ላይ የሚያግደረድሩ፣ በዱንያ ላይ የሚያነሳሱ፣ በዱንያ ላይ አለንልሽ የሚሉ ወንጀል ላይ የሚዘፍቁ ብዙ ዘፋቂዎች፣ ብዙ ተጣሪዎች፣ ብዙ ሰባኪዎች፣ ወራሪዎች ይኖራሉ። በሐቂቃ ወራሪዎች ናቸው። ሴት ልጅን በተለይም ሙስሊም ሴቶችን የወረሩ ማለት ነው። የወረሩ ወራሪዎች። እነዚህ ወራሪዎች ነገ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ፊት አያዋጡሽ። ሴት ልጅ በአሁን ሰዓት ብዙ ወራሪ ይወራታል። አንደኛው ሸይጣን ነው። ሰይጣን የሰው ልጆችን መውረር፣ የሰው ልጆችን ማሳሳት ዋነኛው ስራው ነው፣ ወዚፋው ነው። ለሰይጣን ሰለባ ልትሆኛ ይገባሽ። የሰይጣን ምርኮኛ ልትሆኛ ይገባሽም። ያንቺ መገለጫ ሊሆን የሚገባው በመጀመሪያ ደረጃ ላይሽን ከማስተካከልሽ በፊት ውስጥሽን አስተካክሊ። እንተብሂ ነቃበይ። አንዳንድ ሴቶች هداهم الله አላህ ወደ ቀናው መንገድ ይመራቸውና አለባበሳቸው ማሻአላህ፣ አነጋገራቸው፣ ድምጻቸው ዝቅ ማለቱ ማሻአላህ፣ ከላይ ሲታዩ ሐያአቸው ማሻአላህ፣ ውስጣቸው ተግባራቸው ከሰዎች ሲነጠሉ በድብቅና በሚስጥር የሚሰሩት ስራ ግን የሰይጣን ስራ የሆኑ ሴቶች አሉ። ከነኚህ ሴቶች ራሳችሁን ልታገሉ ይገባል። ባህሪያችሁ እንደነኛ አይነት ሴቶች መሆን የለበትም። ቅድሚያ ላያችሁ ከመስተካከሉ በፊት ውስጣችሁ ይስተካከል። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ለምሳሌ ሒጃብ ወይም ሸሪዓዊ አለባበስ በሰሐቢያቶች ላይ ግዴታ የተደረገው አወለል እስላም ላይ አይደለም። መጀመሪያ ግዴታ የተደረገው ተውሂድ ነው። መጀመሪያ ግዴታ የተደረገው ሐያ ነው። መጀመሪያ ግዴታ የተደረገው አደብ ነው። ከዛ በኋላ ነው መዲና ላይ
መዲና ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመካ ወደ መዲና ከተሰደቱ በኋላ ነው ሒጃብ ግዴታ የተደረገው ወይም ስለ ሒጃብ የሚያወራ የቁርአን አንቀጽ የወረደው ማለት ነው። ነገር ግን ሒጃብ ሁለት አይነት ነው። ሒጃብ ሁለት አይነት ነው። የመጀመሪያው ሒጃብ አካልሽን ሰውነትሽን የሚሸፍን ሲሆን ሁለተኛው ሒጃብ ውስጥሽን፣ ልብሽን፣ ኢማንሽን፣ ስነ ምግባርሽን የሚሸፍን ሒጃብ ነው። ይሄ ሁለተኛው ነው ቅድሚያ ልብሽ ላይ ሊሰርጽ የሚገባው ማለት ነው። መጀመሪያ ተአደቢ፣ መጀመሪያ እመኒ፣ መጀመሪያ ተኸለቂ፣ በመልካም ስነ ምግባር ተዋቢ። ከዚያም በኋላ ላይሽ ሲዋብ ሁለት ውበቶች ወይም ሁለት መልካም ነገሮች በአንድ ሲሰባሰቡ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ዘንድ መልካም ነገር ታገኛለሽ ማለት ነው። አደብ ሲባል ብዙ አይነት አደብ አለ። አንደኛ ከአላህ ጋር ያለሽ አደብ ይስተካከል። ከአላህ ጋር እንዴት ነው አደብሽ? አላህን ታከብሪያለሽ፣ አላህን ታለቂያለሽ፣ ተይ ያለሽን ትተውያለሽ፣ ስሪ ያለሽን ትሰሪያለሽ። እስኪ ከአላህ ጋር ያለሽን አደብ ፈትሹ። ከአላህ ጋር የአላህ ታላቅነት፣ ልዕለ ኃያልነት፣ የአላህ ክብር ልብሽ ላይ ምን ያክል አለ? ወይስ ልብሽ ደርቋል? አላህ ስትባይ ትደነግጫለሽ ወይስ ለአላህ ታዛዥ ነሽ ወይስ ጋጠ ወጥ ነሽ? ለቁርአን ታዛዥ ነሽ ወይስ አይደለሽም? ከአላህ ጋር ያለሽን አደብ ፈትሽው። ከአላህ ጋር ያለሽ ግንኙነት ዒላቃ مع الله عز وجل ከአላህ ጋር ያለሽን ግንኙነት ፈትሽ። በሁለተኛ ደረጃ ከረሱል ሱና ጋር ያለሽ ረሱልን ተወጃቸዋለሽ። طيب እወዳቸዋለሁ፣ ይሄ አልወድም የለም። እሳቸው ያዘዙት ትእዛዝ፣ እሳቸው የከለከሉትን ክልክላት በተግባር እያዋልሽው ነው? ይሄ ነው ዋናው ጥያቄ። قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله በላቸው። አላህን የምትወዱ ከሆነ እኔን ተከተሉኝ በላቸው። እኔን ከተከተላችሁኝ አላህ ይወዳችኋል። አላህ እንዲወድሽ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን መከተል አለብሽ። አንደኛ የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይህ ሴት ልጅ በአደብ፣ በዕልም፣ በሐያ እንድትገነባ አዘዋል። ያንቺ መሰረታዊ መቆሚያዎች ዕልም፣ አደብ፣ ሐያ። ዕልም፣ አደብ፣ ሐያ። ዕልም ማለት ሸርዓዊ ግንዛቤ እውቀት መማር። አደብ ማለት ደግሞ ከልፋታ መሆን የለብሽም፣ ገላጣ መሆን የለብሽም፣ ገርጣጣ መሆን የለብሽም። በል ከሰዎች ጋር፣ ከአላህ ጋር፣ ከቁርአን ጋር፣ ከነብዩ ሱና ጋር፣ ከማህበረሰቡ ጋር፣ ከቤተሰቦችሽ ጋር፣ ባል ካለሽ ከባልሽ ጋር፣ ከወንድሞችሽ ጋር አደብ ሊኖርሽ ይገባል። ተአደብ። በል مع المؤمنين وحتى مع الكافرين ككهديانوش ጋር ሳይቀር አደብ ሊኖርሽ ይገባል። الله تبارك وتعالى من ይላል وقولوا للناس حسنا ለሰዎች መልካምን ንግግር ተናገሩ። ከመላስሽ የሚወጣው ነገር ካንተ ምላስ ወጥቶ ሌሎችን የሚያስቆጣ መሆን የለበትም፣ ሌሎችን የሚያስከፋ መሆን የለበትም። መልካም ተናጋሪ ሁኚ። وقولوا للناس حسنا ለሰዎችን መልካም ንግግር ተናገሩ። في سورة البقرة እንዲሁም አላህ ምን ይላል إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها بسورة النساء ላይ አማናዎቻችሁን ወደ ባለቤቷ እንድታደርሱ አላህ ያዛችኋል። አማናን አድራሽ መሆን ያለብሽ። ስትናገሪ እውነትን ተናገሪ፣ ስትታመኝ ታመኝ፣ ቀጠሮ አክብሪ፣
ቤተሰቦችሽን አክብሪ፣ አቅርሽን አክብሪ፣ ጓደኞችሽን አክብሪ፣ ለታላቅሽን አክብሪ፣ ለታናሽሽ እዘኚ። ይሄ ነው ያንቺ ባህሪ፣ ያንቺ መገለጫ ሊሆን የሚገባው። ወንዳ ወንድ መሆን የለብሽም። እንደ ወንዶቹ ሊያጫውትሽ አይገባም። እንደ ወንዶቹ መመሳሰል አለብኝ ብለሽ መነሳት የለብሽም። አላህ ምን ይላል? ወኢዛ ቁልቱም ፈዕድሉ፣ በምትናገሩ ሰዓት ፍትህን አስፍኑ። ስትናገሪ ወሰን አትተላለፊ፣ ድንበር አትለፊ፣ አትጩሂ። በል ድምፅሽን ዝቅ አድርጊ፣ ፍትህ የተሞላበት ንግግር ተናገሪ፣ ወሰንን ድንበርን አትተላለፊ። አላሁ ተባረከ ወተዓላ ወላ ተኽደዕነ ቢልቀውል፣ ስትናገሩ በንግግር ንግግራችሁን ድምፃችሁን አታቅልጹት፣ አታስውቡት፣ አታቆላምጡት። ፈየጥመዐ አለዚ ፊ ቀልቢሂ መረድ፣ በቀልቡ በሽታ ያለበት ሰው ሊከጅልሽ ይችላል፣ ሊመኝሽ ይችላል። ይሄ ለሌሎች ፈተና መሆን ነው። አላህ የሴትን ልጅ አደብ መጨረሻ ጥጉ የአነጋገር ዚቤዋ፣ የአነጋገር ስልቷና ሲስተሟ ለስላሳ ሳይሆን ኖርማል መካከለኛ የሆነ አነጋገር መሆን እንዳለበት እዚህ ድረስ ተናግሯል አላህ ተባረከ ወተዓላ። يعني አደብሽ እዚህ ድረስ መሆን አለበት ማለት ነው። قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، ان انت ያመናችሁ አማኞች ሆይ በፍትህ ላይ ቋሚዎች ሁኑ፣ በፍትህ ላይ ቁሙ። ፍትህን እንዳታዘንፊ በጓደኞችሽ ላይ፣ በቤተሰቦችሽ ላይ፣ በባልሽ ላይ፣ በጎረቤትሽ ላይ፣ በየትኛውም ማህበረሰብ ላይ፣ በየትኛውም ግለሰብና አካል ላይ ፍትሃዊ ነው ልትሆኚ የሚገባሽ። قال ولو على شهداء لله ولو على أنفسكم، በነፍሶቻችሁም እንኳን ቢሆን ለአላህ መስካሪዎች ሁኑ። ሴት ልጅ በባህሪዋ ተከራካሪ መሆን የለባትም፣ ተጨቃጫቂ መሆን የለባትም፣ ተደባዳቢ መሆን የለባትም፣ ተገራፋጭ መሆን የለባትም። ሴት ልጅ ለስላሳ ነች፣ ሴት ልጅ አደበኛ ነች፣ መላሳ ነች። አታፈጥም፣ ትመለሳለች እንጂ። አንቺ ከወንድ ቤተሰቦችሽ ጋር፣ ከአባትሽ ጋር፣ ከወንድምሽ ጋር፣ ከባልሽ ጋር በምትኗኗሪ ሰዓት መሳሪያሽን ምላስሽን አታደርጊ። መሳሪያሽ ክርክር አታደርጊ። ማሸነፊያሽ ክርክር አታደርጊ። ያንቺ መሳሪያሽ ሴትነትሽ ነው። ያንቺ መሳሪያ ሴትነት ነው። ሴትነት ለስላሳለት ነው። ሴትነት ለወንድ ዝቅ ማለት ነው፣ መተናነስ ነው፣ ማክበር ነው፣ ፍትሃዊ መሆን ነው፣ አደብ ነው፣ ሐያእ ነው። ወንድን ልታሸንፍ የምትችይው በሴትነትሽ እንጂ በጡንቻሽ አይደለም፣ በጉልበትሽ አይደለም፣ በመላስሽ አይደለም። እሱ ከሆነ የምትወጭበት አዘቅተ ላይ ነው የምትገቢውና። ሌላኛው እስላማዊ አለባበሶችን አጥበቀሽ ልትይዢ ይገባሻል። እስላማዊ አለባበሶችን አጥበቀሽ ልትይዢ ይገባሻል። በእስልምና ጣላቶች፣ በምዕራባውያኖች፣ በሙተበረጃቶች፣ በጋጠወጥ ሴቶች ልትመሳሰይ አይገባም በፍጹም። الإمام أحمد مسنداتቸው ላይ በዘገቡት عبدالله ابن عمر رضي الله عنه በሚያስተላልፉት ሐዲስ የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام ይላሉ من تشبه بقوم فهو منهم፣ በሰዎች የሚመሳሰል ሰው እሱ ከነሱ ነው የሚመደበው። ያንቺ አርአያዎች ባለባበስ፣ ባነጋገር፣ በአኗኗር ያንቺ ተምሳሌቶች ሰሐቢያቶች ናቸው እንጂ ሞዴሊስቶች ወይም ምዕራባውያኖች ወይም ጋጠወጥ ሴቶች ወይም ሙገኒያቶች፣ አልቃሾች፣ ዘፋኞች
ፊልም ሰሪዎች ነሽዳ ባዮች እነሱ ያንቺ ምሳሌዎች ወይም ያንቺ ሞዴሎች አይደሉም በፍጹም ያንቺ ተምሳሌት የሚሆኑት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሐቢያቶች ናቸው አላሁ ተባረከ ወተዓላ ምን ይላል يا أيها النبي أنت نبي هوي قل لأزواجك لمستوجه بله بلاتشو وبناتك لسيت لجوجهم نقراتشو ونساء المؤمنين لأمان سيتوجهم بلاتشو يدنين عليهن من جلابيبهن جلبابوچاچون بلاتشو لا يلققو يشفافنو يكنانبو እንዳይገላለጡ محمد هوي نقراتشو لمستوجه ለሴት ልጆች ለአማኞች ሚስቶች በአጠቃላይ መልእክቱን አድርስ ይላል አላሁ ተባረከ ወተዓላ يدنين عليهن من جلابيبهن በላያቸው ላይ ጀልባባቸውን ይልቀቁ يشفنوا ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ይሄ ሊታወቁ ሰዎች በእነሱ ላይ አዛ እንዳያደርጓቸው እንዳያስቸግሯቸው ይሄ እጅግ በጣም የቀረበ ነው ሰዎች አዛ እንዳያደርጉሽ ሙሲባ እንዳያጋጥምሽ ፈተና እንዳያጋጥምሽ ብቸኛው መፍትሄ ሸርዓዊ አለባበስን ሸርዓው በሚፈቅደው መልኩ አጥብቀሽ መያዝ ነው የምትከላፈች ከሆነ የምትገላለጭ ከሆነ ምን المتبرجات ከሆንሽ አንደኛ የመንደር ወጣጤዎች ስሜት ማርኪያ ሰልባጅ ነው የምትሆኙ ሰልባጅ ልብስ አንዱ ይለብሰዋል ያወልቀዋል በርካሽ ዋጋ ይሸጠዋል ያኛው ይለብሰውና ደግሞ ከዛ ባነሰ በርካሽ ዋጋ ይሸጠዋል ለካንቺ ሙተበርጅ ከሆንሽ ሁሉ ጊዜ ዋጋሽ እየጨመረ ሳይሆን ዋጋሽ እየቀነሰ ነው የሚመጣው ዋጋ ቢስ ትሆኛለሽ ሰልባጅ ትሆኛለሽ ፎረረሽ ትሆኛለሽ ዋጋሽ እየቀነሰ ነው የሚመጣው ተከናናቢ ከሆንሽ አላህን ተገዢ ከሆንሽ አላህን ፈሪ ከሆንሽ ዋጋሽ እየጨመረ ነው የሚመጣው ደረጃሽ ከፍ እያለ እየላቀ አላህ ዘንድ እየቀረብሽ በአላሁ ተባረከ ወተዓላ ዲን ላይ የበላይ ትሆኛለሽ ስለዚህ ዋጋሽ የበላይ እንዲጨምር ከፍ እንድል የምትፈልጊ ከሆነ በራስሽ እጅ ዋጋሽን ልታረግሽው አይገባሽም የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይላሉ المرأة عورة ሴት ልጅ አውራ ነች فإذا خرجت ሴት ልጅ ከቤቷ ስትወጣ استشرفها الشيطان ሰይጣን ይሳፈራታል አለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يعني ሰይጣን ይሳፈራታል በመትወጣ ሰዓት ሰይጣን ተግቶ ከሚሰራባቸው የሥራ ዘርፎች ውስጥ አንደኛው ሴቶች ላይ ምክንያቱም ሴቶች ከተበላሹ ወንዶች ይበላሻሉ ሴቶች ከተበላሹ ልጆች ይበላሻሉ ሴቶች ከተበላሹ ማህበረሰቡ ይበላሻል ያንቺ መበላሸት የዲን የማህበረሰቡ የሀገር መበላሸት ነው ያንቺ መስተካከል ደግሞ የቤተሰቦችሽ የራስሽ የማህበረሰቡ የሀገር መስተካከል ነው ስለዚህ ራስሽን አስተካክሊ ራስሽን ልታስተካክይ ይገባል ዋጋ አለሽና ማለት ነው ሌላኛው المرأة المسلمة مسلم ሴት ባል ካላት ወደ ባሏ መልካምን መዋል አለባት ለባሏ መልካም ሚስት መሆን አለባት የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መልካም ህይወት ለመኖር الحياة السعيدة የደስታ ህይወት ለመኖር አንድ ሴት ባሏን መታዘዝ አለባት ለባሏ መልካም መሆን አለባት ረሱሉ ምን ይላሉ اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه አንድ ሰው ሚስቱን ወደ ፍራሹ ከጠራትና فأبت እምቢ ካለች لعنتها الملائكة መላእክቶች ይረግሟታል አሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ እንደምሳሌ ነው ጥቅሙ የጋራ ነው እዚህ ላይ እንኳን ቢካለቸው መላእክት ይረግማታል فما بالك ሌላው ትእዛዝ ላይ ከሆነስ ከባድ ነው ሌላው ትእዛዝ ላይ ሲሆን
በል ባሏን በመንከባከብ ልጆቹን በመንከባከብ ልጆቿን በመንከባከብ እስላማዊ አስተዳደግን እስላማዊ ስነ ምግባርን አለባበስን አኗኗርን በማላበስ መልካም የሆነ ቤተሰብን ለመመስረት ጥረት ማድረግ አለባት። የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኩልኩም ራዒን ወኩልኩም መስኡሉን አን ረዕየቲህ ሁላችሁም እረኞች ጠባቂዎች ናቸው ሁላችሁም ስለምትጠብቁት ትጠየቃላችሁ ብለዋል ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ አላህ ፊት ስለምትጠየቂ ስለምትንከባከቢው ነገር ሰላ ተሰጠሽ ሀላፍትናሽ ልትወጪ ይገባሻል። አይ ባል የለኝም ልጅ የለኝም ሀላፍትና የለብኝም እንዳትዪ። አንቺ በራስሽ ላይ ሀላፍትና አለብሽ። ራስሽን የመጠበቅ ሀላፍትና አለብሽ። ራስሽን በሱና ላይ የማቆም ሀላፍትና አለብሽ። ራስሽን ከመልካም ስነ ምግባር ላይ የማቆም ሀላፍትና ከመጥፎ ስነ ምግባር ከእኩይ ተግባር የማራቅ ሀላፍትና አለብሽ። ሀላፊነት አለብሽ። ሀላፊነትሽን ተወጪ። ራስሽን ካላስተካከልሽ ልጆችሽን ልታስተካክዪ አትችይም። ራስሽን ካላስተካከልሽ ማህበረሰቡን ልታስተካክዪ አትችይም ማለት ነው። ስለዚህ እህቶች አንዲት አማኝ እህት አንዲት አማኝ ሙስሊም ሴት በአላህ ዲን ላይ ቀጥ ትላለች። ወደ ቀኝ ወደ ግራ አትልም። ይሄ ደግሞ ሌላኛው ሙሲባ ነው፣ ትልቁ ሙሲባ። አምናለች፣ ሱናን ይዛለች፣ ማሻአላህ ለብሳለች፣ ኒቃብ ለብሳለች። ነገር ግን ትወላወላለች። መወላወል ወይም ደግሞ እሳህል ላይ እንዳለ ውሃ አንዴ ወደ ቀኝ አንዴ ወደ ግራ፣ አንዴ አማኝ አንዴ ካሃዲ፣ አንዴ ጥሩ አንዴ መጥፎ፣ አንዴ ሱኒ አንዴ ቢድዒ። ይሄን አይነት መገለባበጥ የምትገለባበጭ ከሆነ መጨረሻሽ መውደቂያሽ የከፋ ነው የሚሆነው። አትገለባበጭ። ምን አገለባበጠሽ? አይ መጀመሪያም አላመንሽ መሆኑን ነው የሚያሳየው። የምትገለባበጭ ከሆነ መጽናት አለብሽ። እስብሪ፣ ታገሺ፣ ጽኒ። አንቺ ያመንሽው እኮ ለሰው ብለሽ አይደለም፣ ለቤተሰብ ብለሽ አይደለም፣ ለገንዘብ ብለሽ አይደለም፣ ለዱንያ ጥቅም ብለሽ አይደለም፣ ለሻይ ዳቦ ብለሽ አይደለም፣ ለወር ደመወዝ ብለሽ አይደለም፣ ለአላህ ብለሽ ነው። ያ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ደግሞ እንድትገዥው እንድትፈሪው የሚፈልገው ጊዜያዊ ወርሃዊ አመታዊ አይደለም። ሐታ يأتيك اليقين ሞቱ እስከሚመጣሽ ድረስ ነው። ፍጻሜሽ እስከሚመጣ ድረስ ነው። ቅርቤቷን ዓለም ተለያይተሽ ወደ ቀጣዩ ዓለም እስከምትሸጋገሪ ድረስ ነው። ጀነትን እስከምትወርሽ ድረስ ነው። አላህ ዘንድ አላህ ፊት እስከምትቀርቢ ድረስ ነው። አላህ ፊት እኮ እንቀርባለን፣ እንጠየቃለን፣ እንመረመራለን፣ እንመነዳለን። ደሞዝ አለ። ለመልካም ሰሪዎች መልካም፣ ለመጥፎ ሰሪዎች ደግሞ እጅግ በጣም አስፈሪ አስከፊ የሆነ እሳት አለ። እሳቱን የኔና አንቺ ቆዳ ሊቆጣጠረው አይችልም፣ ሊችለው አይችልም፣ ሊቋቋመው አይችልም። ኩለማ ነضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب። የቅጣቱን ክፋት አላህ ሲገልጸው ቆዳቸው በእሳት ተቃጥሎ በከሰለ ቁጥር ሌላን ቆዳ እንቀይርላቸውና ደሞ ይቀጣሉ። ليذوقوا العذاب የትንሳኤዋን ቀን ቅጣት ይቀምሷት ዘንድ ይላል አላህ። ይሄ ቅምሻ ነው፣ ከባድ ነው። አንቺ ራስሽን ማስተካከል ምርጫሽ ሳይሆን ግዴታሽ ነው። ከዛሬ ጀምረሽ ተውብቺ፣ ከዛሬ ጀምረሽ አኽላቅሽን አስተካኪ፣ ከዛሬ ጀምረሽ ተውሂድሽን አስተካኪ፣ ከዛሬ ጀምረሽ ሱናን አጥብቀሽ ያዢ። አትወላወይ፣ ቀጥ በይ። አላህ ለረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈስተቂም ከማ ኡሚርት እንደ ታዘዝክ ቀጥ በል አላቸው ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ፈስተቂም ከማ ኡሚርት እንደ ታዘዝክ ቀጥ በል። የአላህ መልእክተኛ ምን አሉ? ቃለ ሸየበትኒ ሁድ ሱረቱ ሁድ አሸበተችኝ አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሱረቱን ሁድ አንብቤ እጺሜ ላይ ሽበት በቀለ፣ ጸጉሬ ላይ ሽበት በቀለ አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም።
ታቃላችሁ አንድ ሰው ያለ እድሜው ነጭ ጸጉር የሚወጣው ሐሳብ ሲበዛበት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱረቱ ሁድ ላይ አንድ መልእክት ተስተላልፎላቸው መልእክቱ ከባድ ስለሆነ ነጭ ሽበት አበቀልኩኝ በዛ ምክንያት አሉ ይሄ ሱረቱ ሁድ ላይ ያለ ቁርአን አንቀጽ ምን የሚለው ነው ፈስተቂም ከማ ኡሚርተ እንደ ታዘዝክ ቀጥበል እንደ ታዘዝሽ ቀጥበይ ወመን ታበ ማክ ካንተ ጋር የተወበቱ ወደ አላህ በአላህ ያመኑ ሱናህን የሚከተሉ እነሱም ቀጥ ይበሉ ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ድንበርን ወሰንን አትተላለፉ አላህ በሚሰሩት ነገር እኮ ያያችሁ ነው አንቺ መስጊድ መተሽ ሷሊህ ማሻአላህ መላእክት መስለሽ ሰዎች ዘንድ ስትቀርቢ በጎን በድብቅ በሚስጥር የምትሰሪውን የሰይጣን ስራ አላህ ያቀብሻል እኮ አላህ እኮ ያውቀዋል ቤተሰቦችሽ እኮ ላያውቁ ይችላሉ ባለቤትሽ ላያውቅ ይችላል ቅርብ ጓደኛሽ እኮ ላታውቅ ትችላለች አላህ ግን እያንዳንዷ እንቅስቃሴሽን አላህ ተባረከ ወተዓላ ያያል ይሰማል ይከታተላል ታዲያ ከሰዎች ስራሽን ደብቀሽ ለአላህ ተባረከ ወተዓላ መጥፎ ስራሽን ያሳየሽ ሰዎች ናቸው ጀነት የሚያስገቡሽ ሰዎች ናቸው ወንጀልሽን የሚመሩልሽ ሰዎች ናቸው እንደ በጀሃነም የሚቀጡሽ አይደለም እኮ አላህ ነው ከአላህ ጋር ያለሽን ግንኙነት አስተካኪ አታስመስይ ለምን ታስመስያለሽ ማስመሰል ለምን አስፈለገ አው በታስመስይ ዱንያ ላይ ልትኖሪ ትችያለሽ በዱንያ ሊመችሽ ይችላል በዱንያ ከዛም ከዚህም ልትቆርሽ ትችያለሽ ቀብር ውስጥ ግን አስመሳዮች እጣፈንታ የላቸውም አስመሳዮች አላህ ወዷቸው አላህን አይገናኙም አላህ ተቆጥቶባቸው ካልሆነ በቀር አላህ ጠልቷቸው ካልሆነ በቀር አላህ ከጠላሽ ደግሞ ላንቺ ማን አለሽ አላህ ካራቀሽ ማን ያቀርብሻል አላህ ሊቀጣሽ ከፈለገ ማን ያድንሻል እስኪ ንገሪኝ ባለሀብቱ አባትሽ ነው ወይስ ጉልበተኛው ባልሽ ነው የሚያድንሽ ከጀሃነም እሳት ወይስ መከታ የምትየው ወንድምሽ ነው ልትመልሽልኝ ትቻለሽ መልስ የለም ስለዚህ አታስመስይ እላይሽም ውስጥሽም ይመሳሰል ምላስሽ የሚናገረው ልብሽ የምታምነው ጋር ይስማማ ይጣጣም ከላይ የምታንጸባረቂው በምላስሽ ከምትናገሪውና በልብሽ ከምታምነው ጋር ይመሳሰል ማችሁን ካልሆነ ግን አስፈሪ ቅጣት ከመምጣቱ በፊት አሁኑኑ ተጸጸቺ አሁኑኑ ተመለሺ አሁኑኑ ተስተካከይ ቀልብሽ ደርቋል አይደለም ለምንድነው ቀልብሽ የደረቀው ወንጀልን በተደጋጋሚ ሰራሽው ሐያ አጣሽ ስርዓት አልባ ሆንሽ ልብሽ ደነደነ ቀልብሽ ደረቀ ታይ የሚልሽ ጠፋ የሚመክርሽ ጠፋ ጋጠወጥ ሆንሽ ሴትነትሽን ረሳሽ እንዳሻሽ ሆንሽ ሞትሽን ረሳሽ ማን አለብኛልሽ ሰይጣን ቀን ተሌት ጋለበሽ ካንቺ አልፎ ሌሎችን ለመፈተን መሳሪያ ያደረገሽ በየቀኑ የሰይጣን ተተኳሽ ሆንሽ በጌታ ይሁንብኝ በዚህ ሁኔታ ላይ ሞት ከመጣች አስከፊ ነገር ነው የሚጠብቅሽ ስለዚህ አማራጩ መመለስ ነው አማራጩ መመጸጸት ነው توبتي إلى الله عز وجل زاري فرصالش ادلالش زاري مستكاكل تشالش زاري اسكزاري بادبك يسراشاتشون وانجلو تشولو ጌታዬ ሆይ ይቅር በለኝ ብለሽ አላህ ፊት ተዋርቀሽ አልቅሰሽ አላህ ይቅር ይልሻል አላሁ ተባረከ ወተዓላ ለምን ወንጀል ሰራሽ አይልሽም ለምን አልተመለሽም
ለምን አልተጸጸሽም ለምን ማረኛ አላልሽም ነው የሚልሽ አላህ ተባረከ ወተዓላ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم እናንተ ነፍሳችሁን የበደላችሁ ኃጢአት ላይ ወንጀል ላይ የወደቃችሁ እናንተ ላያችሁ መላእክት ውስጣችሁ ሰይጣን የሆናችሁ ገደል ግቡ አላለም አላህ لا تقنطوا من رحمة الله ከአላህ እዝነት ተስፋ አትቁረጡ ወደ አላህ ተመለሱ ተጸጸቱ ተስተካከሉ ان الله يغفر الذنوب جميعا الله ወንጀልን ሁሉ ይቅር ይላል ያንቺን እኮ ዋስትና ያንቺን መጨረሻ ያንቺን ጀነት ያንቺን እሳት አላህ በሰው እጅ አላደረገብሽም በእኔ እጅ ቢያደርግብሽ እኮ ልጨክንብሽ እችላለሁ ዛሬ ወንጀል ሰርተሽ ይቅር አልኩሽ ከነገ ወዳ ደግሞ ስትሳሳቺ ይቅር አልኩሽ ሶስተኛ ስትሳሳቺ ይቅር አልኩሽ በአራተኛው ላይ እኔ በቃኝ ልል እችላለሁ አላህ ግን በቃኝ አይልም መቶ ጊዜ ተሳስተሽ መቶ ጊዜ ብትመለሺ አላህ ተባረከ ወተዓላ ይቀበልሻል ስለዚህ አላህን አታመሰግኘው እሱ እጅ ላይ ነው ያለሽው የሚመረሽ እሱ ነው ከፍ የሚያደርግሽ እሱ ነው ዝቅ የሚያደርግሽ እሱ ነው ታዲያ ከአላህ ተደብቀሽ የምትሰሪው ወንጀል ከአላህ ተሰወርኩ ብለሽ በጨለማ የምትሰሪው ከአላህ ከሰዎች ተሰወርኩ ብለሽ በሚስጥር ኮድ ባሰርሽው በቆለፍሽው በፓተርን ባሰርሽው ስልክሽ የምትሰሪው ወንጀል አላህ አያየኝም አላህ አይሰማኝም አላህ አይታዘበኝም አላህ አይመለከተኝም ብለሽ ታስቢያለሽ መቼም አያየኝም ብለሽ ትመልሻለሽ ብዬ አላስብም طيب ያየኛል ይመለከተኛል ካልሽ ታዲያ አላህ ያየሽ ነው አላህ እየተመለከተሽ ነው እሱን የምታምጪው ከዛም አላህን እወዳለሁ የምትይው ከዛ አማኝ ነኝ የምትይው አታፍሪም ልትስተካከይ ይገባሻል ጠቅለል ባለ መልኩ ايتها الاخوه ايتها الاخوات እህቶቼ ከአላህ ጋር ያለን አደብ በተውሂድ በተቅዋ ከረሱሉ ጋር ያለን አደብ ሱናቸውን በመያዝ በመውእሳቸውን በመውደድ ያዘዙትን በመታዘዝ የከለከሉትን በመከልከል ከሰዎች ጋር ያለንም አደብ መልካም ስነ ምግባር መልካም አኗኗር ሐያ አይናፋርነት احتشام ሊሆን ይገባል ከቁርአን ጋር ያለን አደብ ለቁርአን ክብር ቦታ መስጠት ለቁርአን በህይወታችን ውስጥ ትልቅ ቦታ መስጠት ቁርአን ባይኖር ኖሮ ህይወታችን ጨለማ ነበረች ያንቺ ህይወት የኔ ህይወት የዓለማት ህይወት ቁርአን ባይኖር ህይወቱ ጨለማ ነበር እስኪ ማታ ላይ ክላስሽን ማብራቱን አጥፊውና ይሄ የዱንያው ጨለማ እንዴት እንደሚያስጨንቅ ሁሉ ጊዜ በጨለማ ብኖር ማብራት ባይኖር ብለሽ ሰቢው ከባድ ነው ጭንቅ ነው ቁርአን ባይኖር ኖሮ ምን አይነት ሰዎች እንደምንሆን ታውቃላችሁ በክት የምንበላ ያላግባብ የሰው እንደምናፈስ በመጥፎ በእኩይ ስነ ምግባር ላይ የተሰማራን እርስ በእርሳችን የምንገዳደል የዘር ሐረጋችን የማይታወቅ የተቀላቀለ በድቃላና በዝሙት ልጆች የተሞላን የወረደ የዘቀጠ ስነ ምግባር ነበር የሚኖረን ላያችንን ውስጣችንን ያስተካከለው ቁርአን ነው ለቁርአን ቦታ ልንሰጥ ይገባል የህይወታችን ማብራት የህይወታችን ብርሃን የአላህ ኪታብ የረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ሊሆን ይገባል አበዛውባችሁ هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين فالسلام عليكم ورحمته وبركاته
ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።